मागच्या लेक्चरमध्ये आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे काही पार्ट डिस्कस केले होते. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ 7 different parts, of which we have discussed first 4 parts, namely ovaries, oviducts, uterus and vagina. Now we are going to discuss the remaining parts such as vulva, external genitalia, vulva that is external genitalia, then Bartholian glands and breast. Okay. पुन्हा पहिल्यापासून थोडक्यात सांगतो. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे 7 पार्ट आहेत. पैकी आपण पहिला पार्ट ओव्हरीज हा डिस्कस केलेला आहे. ओव्हरीज आर 2 in number, almond shaped, present in the pelvic cavity and perform 2 functions. Number 1, production of ovum. Number 2, production of female sex hormones. Second part, oviducts, which are also 2 in number and 10 to 12 centimeter in length and consist of 4 parts: infundibulum, ampulla, isthmus and uterine function. Uterine portion. Function to carry the ovum. Third part, uterus, which is a bag-like structure measuring about 7.5 centimeter in length, 5 centimeter in breadth and 2.5 centimeter in thickness. It consists of 3 parts: fundus, body, cervix. Uterus perform 3 functions. Number 1, it gives the site or place for development of embryo. Second, it is the way for sperms to reach the ovum. And third, it is the passage or way for MC, or we can say menstruation. So these are the 3 parts. Fourth one is called as vagina. It is a tube-like structure or passage which is about 7 to 9 centimeter in length, and it perform 2 to 3 functions. Number 1, it is the site for penetration of penis during sexual intercourse. This is the first function. Second, it is the passage for MC. And third one, it also acts as a birth canal. That means it gives birth to the young one, birth to the baby. So these are the 3 important functions performed by vagina. Vagina opens outside as vaginal opening, which is covered by a partial covering called hymen. Okay, that we have discussed yesterday. Today we are going to discuss the remaining part, that is vulva. So the 5th part of female reproductive system, that is vulva. It is also called as external genitalia or external genital part. Vulva consists of 5 different parts. Number 1, vulva is made up of labia majora. Okay, first part, labia majora. Second, labia minora. Third, labia minora. Number 3, vestibulum. Number 4, clitoris. And number 5, mons pubis. So these are the 5 parts which collectively called as vulva. The first one, labia majora. Labia majora, these are the skin folds, lip-like structures which are present in this region. So this is labia majora, a skin fold surrounding the vagina. वजनाच्या बाहेरच्या बाजूला 2 स्किनचे फोल्ड आहेत ओठासारखे, त्याला म्हणायचं लॅबिया मेजरा, which is covered by
hair like structure, or we can say hairs. It is blackish colored and it is covered with hairs just after maturity, or we can say puberty. The second one labia minora. याच्या आतमध्ये गुलाबी रंगाचे दोन फोल्ड असतात, हा एक आणि हा दुसरा. याला म्हणायचं लॅबिया मायनरा. याच्यापेक्षा थोडेसे लहान आणि गुलाबी रंगाचे दोन फोल्ड आहेत की ज्याला म्हणायचं लॅबिया मायनरा. लॅबिया मायनराच्या मध्ये जो स्पेस आहे, मोकळी जागा आहे, that is called as vestibule, a cleft between labia, two labia minora. It is called as vestibule, and vestibule consists of vaginal opening and opening of urethra. या वेस्टिब्युलच्या मध्ये याचं ओपनिंग असेल, वजनाचं ओपनिंग असेल, त्याचबरोबर युरेथ्राचं ओपनिंग सुद्धा या वेस्टिब्युल मध्येच असतं. त्यानंतर या वेस्टिब्युल मध्ये वरच्या बाजूला एक सेन्सिटिव्ह पार्ट असतो, and that sensitive part which is present at the upper portion of vestibule, that is called as clitoris. Clitoris, it is homologous to penis of a male. जसं आपल्याला माहित आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये पुरुषाचं पेनिस सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या वेळेला इरेक्ट होतं, ताठर बनतं, कारण ते सेन्सिटिव्ह असतं आणि सेन्सेशन मिळालं की त्याच्यामध्ये ताठरता प्राप्त होते. सेम त्या पद्धतीनं फिमेलमध्ये क्लायटॉरिस नावाचा जो पोर्शन आहे तो लैंगिक संबंधाच्या वेळेला ताठर बनतो, इरेक्ट होतो, आणि म्हणून त्याला म्हटलं इट इज होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ द मेल. ओके. अँड नेक्स्ट वन, दॅट इज मॉन्स प्युबिस. मॉन्स प्युबिस इज जस्ट अबाव द लॅबिया मायनरा और वेस्टिब्युल. वेस्टिब्युलच्या वरच्या भागामध्ये वरच्या बाजूला एक फॅटी टिश्यूचं एरिया असेल, फॅटी टिश्यूचा एरिया असतो, अँड दॅट एरिया ऑफ फॅटी टिश्यू इज कॉल्ड एज मॉन्स प्युबिस, अँड इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय हेअर्स जस्ट आफ्टर प्युबेरिटी. प्युबेरिटी नंतर या भागावरती आणि या लॅबिया मायनरावरती काही प्रमाणात केस उगवलेले दिसतात, अँड दॅट इज सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर ऑफ फिमेल. ओके. सो दीज आर दी 5 parts which collectively named as vulva, or we can say external genital organs of female. ठीक आहे. त्यानंतर 6 नंबरचा पार्ट आहे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा, त्याला म्हणायचं बार्थोलियन ग्लँड्स. बार्थोलियन ग्लँड्स or vestibular glands which are 2 in number and present in the vestibule near the vagina. वजानाच्या जवळ या वेस्टिब्यूल मध्ये दोन्ही बाजूला 2 छोट्याशा ग्लँड्स आहेत की ज्या ग्लँडला वेस्टिब्युलर ग्लँड किंवा बार्थोलियन ग्लँड्स असं म्हणायचं, अँड इट इज सिमिलर टू दी कोपर्स ग्लँड ऑफ मेल. जसं पुरुषामध्ये कोपर्स ग्लँड असतात आणि या कोपर्स ग्लँड जसं सिक्रेशन करतात आणि त्याच्यामुळं पेनिस लुब्रिकेट होतं. At the same time, Bartholian glands also secrete a secretion, lubricating fluid, which is useful or which facilitate easy penetration of penis during sexual intercourse. Sexual intercourse च्या वेळेला पेनिसची एंट्री सहज व्हावी या वजैनामध्ये, म्हणून वजैनाच्या भोवती ज्या 2 ग्लँड्स आहेत त्या ग्लँडला म्हणायचं वेस्टिब्युलर ग्लँड्स, बार्थोलियन ग्लँड्स किंवा वेस्टिब्युलर ग्लँड म्हटलं तरी सुद्धा चालतं. आणि या ग्लँड काय करतात, एक तेलकट स्त्राव तयार करतात, ऑइली सिक्रेशन करतात की ज्याच्यामुळं हा पार्ट लुब्रिकेट होतो आणि मग पेनिसला सहज प्रवेश त्याच्यामध्ये मिळू शकतो. ओके. अँड लास्ट पार्ट ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम, दॅट इज ब्रेस्ट और वी कॅन से मॅमरी ग्लँड्स. 2 in number. Breasts are the rounded portions which are present in the chest region or thoracic region. They are rounded structure. गोलाकार पद्धतीचे 2 बॉडीज आहेत आपल्या चेस्टमध्ये, त्याला ब्रेस्ट असंही म्हटलं जातं. अँड दे आर मेड अप ऑफ मेनी मॅमरी ग्लँड्स.
या ब्रेस्टमध्ये अनेक मॅमरी ग्लँड्स असतात. मॅमरी ग्लँड्स आर ॲक्च्युली मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड्स. मॅमरी ग्लँड म्हणजेच काय, मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड असतात विच रिलीज मिल्क जस्ट आफ्टर डिलिव्हरी. आणि या मॅमरी ग्लँडमध्ये लॅक्टिफेरस ग्लँड्स असतात, किंवा अल्वेओलाई असतात, लॅक्टिफेरस डक्ट असेल, आणि ह्या अल्वेओलायमध्ये मिल्क तयार होतं. मॅमरी ज्या ग्लँडच्या डक्ट आहेत किंवा या स्तनग्रंथी आहेत याच्यामध्ये डिलिव्हरी नंतर प्रेग्नन्सीमध्ये या फुल्ली डेव्हलप होतात अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन. स्त्री किंवा मुलगी वयात आल्यानंतर या मुलीमध्ये इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तयार होतात, आणि या हार्मोनच्या प्रभावामुळं किंवा त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो तर मॅमरी ग्लँडची डेव्हलपमेंट होते, आणि जर प्रेग्नन्सी असेल तर त्याच्यामध्ये मिल्क तयार होतं, आणि डिलिव्हरी झाली की त्याच्यातून प्रोलॅक्टिन नावाच्या हार्मोनमुळं दूध बाहेर निघतं वेन द बेबी इज फिडिंग द निपल. ओके. आता ह्या ज्या ग्लँड्स आहेत या ग्लँडचा पुढचा जो भाग असतो तो टोकदार असतो. पॉइंटेड पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट इज कॉल्ड ॲज निपल, अँड सराउंडिंग द निपल देर इज ए ब्लॅक कलर्ड एरिया कॉल्ड एरिओला. हे निपल जे आहेत पॉइंट असतात ब्रेस्टचे, मॅमरी ग्लँड त्याचे टोक असतात, त्या टोकामध्ये मॅमरी ग्लँड उघडतात आणि त्याच्यातून दूध बाहेर येतं. आता ह्या टोकाला काय म्हटलं जातं, निपल. आणि ह्या निपलच्या भोवती एक ब्लॅकिश एरिया असतो, गोलाकार, आणि त्या एरियाला म्हणायचं एरिओला. तर अशा पद्धतीनं ब्रेस्ट किंवा मॅमरी ग्लँड हे झाले. मॅमरी ग्लँड दे आर प्रेझेंट इन बोथ द सेक्सेस नो डाऊट, बट दे आर फंक्शनल इन फिमेल ओनली. ओके. म्हणजे मॅमरी ग्लँड दोघांमध्ये पण असतात नो डाऊट, पण त्या दोघांमध्ये जरी असल्या तरी पुरुषामध्ये मॅमरी ग्लँडचा विकास होत नाही, वाढ होत नाही. अनफॉर्च्युनेटली इन सम केसेस काही पुरुषांमध्ये देर इज ॲबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मॅमरी ग्लँड्स, अँड दॅट इज अ डिसीज, दॅट इज अ डिफेक्ट, अँड दॅट डिफेक्ट इज सेड टू बी गायनेकोमॅस्टिया. म्हणजे पुरुषांमध्ये मॅमरी ग्लँडची वाढ होत नाही नॉर्मली, बरोबर आहे, आणि स्त्रियांमध्ये होते हे आपल्याला माहित आहे. पुरुषामध्ये जर समजा चुकून वाढ झाली तर तो डिफेक्ट आहे, आणि त्या डिफेक्टचं नाव आहे गायनेकोमॅस्टिया. ओके. तर अशा पद्धतीने आपण ही सिस्टीम आज पाहिली आहे की ज्या सिस्टीमचे 7 पार्ट आहेत. पहिला पार्ट ओव्हरीज, त्याची फंक्शन 2, फिमेल गॅमेट तयार करणारे फिमेल सेक्स हार्मोन तयार करणं. दुसरा पार्ट आहे फॅलोपियन ट्यूब किंवा ओव्हिडक्ट. तिसरा पार्ट आहे युटेरस. चौथा पार्ट आहे व्हजायना. पाचवा पार्ट आहे बार्थोलियन ग्लँड्स. पाचवा पार्ट आहे बार्थोलियन ग्लँड्स किंवा त्याच्या अगोदर वल्वा हा पार्ट आता डिस्कस केला आहे, पाचवा पार्ट. सहावा पार्ट इथल्या बार्थोलियन ग्लँड्स, आणि सातवा पार्ट आहे ब्रेस्ट. ओके. आता आपल्याला ओव्हरीची हिस्टॉलॉजी डिस्कस करायची आहे, हिस्टॉलॉजी ऑफ ओव्हरी. ओके. का आपण थोडक्यात काल डिस्कस केलं आहे मागच्या लेक्चरमध्ये. ओव्हरी इज मेडअप ऑफ 2 पार्ट्स. ओव्हरीचे 2 पार्ट आहेत. ओव्हरी इज मेडअप ऑफ 2 पार्ट्स. आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. ही अशी समजा ओव्हरी आपण काढली तर या ओव्हरीचे 2 पार्ट आपल्याला दिसतील. ओव्हरी इट इज मेडअप ऑफ 2 पार्ट्स. याचा हा बाहेरचा जो भाग आहे त्याला म्हणायचं कॉर्टेक्स. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. आणि हा मध्यभागी हा जो आतला भाग आहे दॅट इज कॉल्ड एज मेडुला. म्हणजे याचे 2 पार्ट, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स आणि इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला. मेडुला नंतर दाखवतो किंवा आता दाखवतील आपल्याला हा मेडुला. So these are the 2 portions of ovary. Outer portion cortex, inner portion medulla. The outer portion cortex contain oogonia in different developmental stages. Oogonia develops into follicles which are in different developmental stages. The outer layer cortex is covered by germinal epithelium. याच्यामध्ये बाहेरचा जो थर आहे हा त्याला म्हणायचं जर्मिनल इपिथेलियम. हा कॉर्टेक्स आहे बाहेरचा. कॉर्टेक्स इज कव्हर्ड बाय जर्मिनल इपिथेलियम.
या कॉर्टेक्समध्ये जर्मिनल इपिथेलियम नावाचा लेयर असेल, which contain germinal cells and which are having ability to multiply or ability to develop into oogonia, which later develop into follicles and which ultimately develop into female gamete that we call as oocyte or ovum or egg. काय म्हणतो कळलं का? ओव्हरीचे दोन पार्ट आहेत, बाहेरच्या पार्टला म्हणायचं कॉर्टेक्स. हा आतला जो पार्ट आहे तो आहे मेडुला. कॉर्टेक्स मध्ये काय काय असतं? कॉर्टेक्स मध्ये जर्मिनल इपिथेलियम आहे. हा आहे जर्मिनल इपिथेलियम आणि या जर्मिनल इपिथेलियमच्या पेशीमध्ये विभाजनाची क्षमता असते. The cells of germinal epithelium are able to multiply themselves. याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन पॉवर असते आणि त्याच्यामुळं याच्यापासूनच पुढं फिमेल गॅमेटची निर्मिती होते. आता याच्यापासून ओगोनिया तयार होतात की ज्या वेगवेगळ्या, आणि ओगोनियापासून फॉलिकल्स तयार होतात, विच आर इन डिफरंट डेव्हलपमेंटल स्टेजेस. आता हे फॉलिकल कसे असतात? सुरुवातीला प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स, हे प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स आहे, प्रायमॉर्डियल फॉलिकल्स. त्याच्यानंतर त्याचं रूपांतर होतंय प्रायमरी फॉलिकल, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा मोठं सेकंडरी फॉलिकल, त्याच्यानंतर टर्शरी फॉलिकल, त्याच्यानंतर ग्रोईंग फॉलिकल, आणि या ग्रोईंग फॉलिकल पासून एक असं मोठं फॉलिकल डेव्हलप होतं की ज्याला मॅच्युअर फॉलिकल असं म्हणायचं. हे आहे मॅच्युअर फॉलिकल विच इज कव्हर्ड बाय follicular cells or corona radiata, theca externa, theca interna and a cavity called antrum. याच्यामध्ये antrum नावाची कॅव्हिटी असते. याच्यामध्ये हे oocyte आहे, corona radiata आहे, याच्यावरती हा theca externa आहे आणि theca interna. हे मॅच्युअर फॉलिकल आहे किंवा ग्राफियन फॉलिकल आहे. ओके, कळतंय का? त्याच्यानंतर मॅच्युरिटी नंतर काय होतं? हे जे मॅच्युअर फॉलिकल आहे, दिस मॅच्युअर फॉलिकल is get ruptured and ovum is released. That process is called as ovulation. मॅच्युरिटी नंतर या फॉलिकल मधून ओव्हम बाहेर येतं, त्याला म्हणायचं ओव्युलेशन. आणि इफ देयर इज सेक्शुअल इंटरकोर्स और फर्टिलायझेशन the empty graphian follicle is later on developed into corpus luteum. याचं रूपांतर, यातनं ओव्हम बाहेर पडले की हे मोकळं झालं. ओके, आता याचं रूपांतर कॉर्पस लुटियम मध्ये होतं. कॉर्पस लुटियम, सीएल, कॉर्पस लुटियम. इफ देयर इज प्रेग्नन्सी, कॉर्पस लुटियम इज मेंटेन्ड. जर प्रेग्नन्सी असेल तर हे मेंटेन केलं जातं. याच्या मार्फत प्रेग्नन्सी हार्मोन तयार होतं. अँड बाय चान्स इफ देयर इज नो प्रेग्नन्सी, इफ प्रेग्नन्सी फेल्स टू ऑकर, corpus luteum is degenerated into corpus albicans and which is thrown out along with bleeding. That means along with next menstrual cycle. म्हणजे जर प्रेग्नन्सी असेल तर हे एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लुटियम मध्ये कन्वर्ट होतं. त्याच्यापासून प्रेग्नन्सी हार्मोन तयार होतं, प्रेग्नन्सी मेंटेन होते. आणि जर समजा प्रेग्नन्सी नसेल तर हे कॉर्पस लुटियम डिजनरेट होतं, त्याचं रूपांतर कॉर्पस अल्बिकन मध्ये होतं. आणि हे कॉर्पस अल्बिकन्स त्या ब्लिडिंग बरोबर, रक्तस्रावाबरोबर बाहेर फेकलं जातं एमसीच्या वेळेला. पुन्हा मग हे प्रोसेस चालू होते. म्हणजे दर महिन्याला एका ओव्हरीमधून एक ओव्हम रिलीज होतं. जर ते फर्टिलाइज झालं तर पुन्हा डिलिव्हरी होईपर्यंत ओव्हमची निर्मिती थांबते. आणि जर प्रेग्नन्सी नसेल तर पुढच्या महिन्यामध्ये पुन्हा एक ओव्हम तयार होतं, त्याच्या पुढच्या महिन्यामध्ये पुन्हा ओव्हम तयार. हे ओव्हम कुठे तयार होतं? ओव्हरीमध्ये. पण फिमेलच्या दोन्ही ओव्हरी सायमल्टेनियसली फंक्शनल नसतात. दे आर फंक्शनल अल्टरनेटली. ओके, सो दिस इज अबाउट फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अँड हिस्टॉलॉजी ऑफ ओव्हरी. याच्या पुढच्या पार्टमध्ये आपण प्युबेरिटी,
मेन्स्ट्रुअल सायकल आणि त्याच्या पुढचा पार्ट डिस्कस करूया. याच्यात काही शंका असतील तर विचारू शकता. ओके, मला माझ्या नंबरवरती कॉल करून विचारा किंवा मेसेज टाकला तरी तुम्हाला काही शंका असतील तर मी सांगू शकेन. ओके.